See, it is, let me say that we are always given the idea that philosophy is important. Philosophy is important, wisdom is important, and knowledge is important. And in order that we get the knowledge, karma is important. So, karmana siddhyanti gnanam. That's why whatever karma to which we are all, action or rights or activity to which we are all attached, that karma must keep going. Adukokra, there are so many people who talk about the karma. And karma comes from the root kru. Kru means to do. That is, to do means the Chaitanya Shakti in us is there. And moreover, as we see, we can't escape sleep, temporary death, nidra avastha. When once you get into nidra avastha, we always settle between two avasthas, as Agnavalkya Maharshi would say. One is this ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥಾ and ಬೋಧಾವಸ್ಥಾ. ಈ ಎರಡನ್ನು ದಾಟಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಆ ನಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಂಧ್ಯಾ ಟೈಮ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಅಂದರೆ ಜಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೇರ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮೀಟ್ in sleep, and then we experience the two sides like that. So we are in the 92nd, 93rd page where we are able to note down some more things. So we have noted how would be the settling between the swapnavastha and bodhavastha, or swapnanta and bodhanta, because we cannot continuously be at one. Something, even when people go into coma state, but the coma duration is dependable. Sometimes people will go long years into coma, or sometimes people they will only take days to coma. But anyway, that is different matter. That is, we go to rest absolutely, but indriyas inside will be working. The mind will also be different, but there is a restful time. And now we have noted salila ekaha drashtadvaito bhavati yesha brahmalokaha samrat. ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ, ದೃಗ್ದೃಶ್ಯವು ದ್ರವಪದಾರ್ಥವಂತ ತರ್ಕಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೃಕ್ಕು ದೃಶ್ಯ ಟು ಬಿ ಸೀನ್, ದೃಕ್ ಸಿಯರ್. ಸೊ ಸಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೀನ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ we have this dvandvam. And moreover, we had already been introduced to the idea of the falcon in the sky, bird in the sky, and a fish in the water. Fish in the water will be settling between or hitting the two banks of a river flow, or the falcon flying in the air. However strong are the wings and however much time that the falcon flies in the air, but it gets tired and it will come back for rest to its own nest. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಗೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏಕಃ ಸಲಿಲ and drashtat advaito bhavati. See, that particular water, though is single, because of the presence of a seer, it becomes two. So say, advaito bhavati. And that kind of status where the advaita is there, brahmaloka is that. And Yagnavalkya samraditi hi enam anusasasa Yagnavalkya yeshasya paramagatihi asya paramagatihi eshaha yesha asya paramasampato paramolokaha paramanandaha. So
ಈ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಂದ್ರೂ ಲೋಕ, ಗತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ, ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೈ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಕಡೆಗೆ ಈ ಆನಂದ ಕಡೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಆನಂದ, this is the ananda which is being experienced by all people, because it is already all people say that ananda andrenu ಪ್ರಯೋಜನ ಅಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ we are going to get the ananda, is it not? Supposing ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಃಖನೇ, ಬಟ್ ದುಃಖ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆನಂದಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸುಖಾನು ಆನಂದಾನೇ, ಸುಖಾನು ದುಃಖಾನೇ, ದುಃಖಾನು ಸುಖಾನೇ, because both are very important and contrasting things in an individual, in a jiva, so that there will be a kind of activity in chaitanyam. That's why sarva chaitanya ರೂಪಂ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಸೊ ಸಲಿಲಃ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ, ಸಲಿಲಃ ಗತಿ, ಸಲಿಲಃ ಪರಮಾನಂದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದನ್ನೇ ನಾವು ವಿವಿಧವಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದರಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಡಿರೈವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಏತಸ್ಯೈವ ಆನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಾತ್ರಾಂ ಉಪಜೀವಂತಿ. ಅದಕ್ಕೆಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರಾಂ, we have our senses, we have our chaitanyatvam, we are not dull, because with a corpse, shavam, everything is absent, and when we are not that, everything is important to us, everything is active, and everything we are influenced by. So that's why matram upajivanti ಆನಂದಸ್ಯ ಅನ್ಯಾನಿ ಭೂತಾನಿ. ಭೂತ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಭೂತ ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಆನಂದ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಪಿಪೀಲಿಕಾದಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಟ್, ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್, and up to Brahma, the highest huge creature, there is the levels of Ananda, there is the levels of the sensitivity, and nobody can get lost of the senses. And that's a very hard job. Therefore, Anandasya anyani bhutani upajivanti. And now he comes to a specific example. ಈ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ದಿಸ್ ಆನಂದ? ಬಿಕಾಸ್ ಆನಂದಮಯೋಯಂ ಪುರುಷಃ, ಅದರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಿ ಪುರುಷ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯ. ಎ ಪುರುಷ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಮೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯಾವುದು ಇನ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, you be happy, let us all be happy ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂದ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಂದ ಅಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಸ್ ಆನಂದ. ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಸ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ರಮತೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಗಮನ ಹೋದರೆ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ನಂದ. ಆ ನಂದವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆನಂದವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಶಂಕರರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಂದತಿ ನಂದತಿ ನಂದತ್ಯೇವ. ಆ ನಂದತ್ಯೇವ ಅನ್ನುವಾಗ ಆನಂದ ಅದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಮನುಷ್ಯರ ಆನಂದದಿಂದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ.
course, we cannot consider the ananda of the animals. They are, and we cannot even measure their ananda because all animals are oriented and act according to their instinct. ಬೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ, ಪಶು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಶುಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪಶು ಇದಾನಲ್ವಾ, ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ there is also the intuition, or there is that kind of intelligence flow up, as a result of which he will make as much comfortable things as possible to him. ಈ present day technology and developments, architectural grandeur and things available, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ actually our earlier generations of people never know all these things. They cannot even imagine. Our parents, grandparents and grandparents, they had their own style of living, but not very hard it is. But ಈಗೇನಾಗಿದೆ, everything is really easy. And after 10-15 years, I don't know, still more easy. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಪ್ರಯಾಣ ಭಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋದು ಭಾರವು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆನಂದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ that I am blissful, I am happy, I am sad, I am worried, I am in grief, ಈ ತರಹ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾತ್ರ, that kind of matras will become activated in a man. Therefore, he says that manushyanagum saha yaha manushyanagum radha samruddha bhavati. So radha samruddha, both things. Radha andre able to be share the ideas, share the money, help people, Prabhakargaru, and anta, and also wealthy. ವೆಲ್ತ್ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು, ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಶ್ಯ ಧನಮಾಪ್ನೋದನ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನೆವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅಹಂ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೂದ್ರ, ಈ 4 ಜನರೇ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರೋದು. ಈ 4 ಜನರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸ್ಸು ಇರಬೇಕು, ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ ಬಲ ಇರಬೇಕು, ಜಯ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಶ್ಯನಿಗೆ ಧನ ಇರಬೇಕು, ಶೂದ್ರನಿಗೆ ಈ 3 ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂದ ಸುಖವಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧೋಭವತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸಮೃದ್ಧ ವೆನ್ ಹಿ ಈಸ್ ರಿಚ್. ಏನಾಗತ್ತೆ, he will be looked after or looked up with great honor in the society. Becomes adhipatihi sarvamanushikaihi bhogaihi sampannatamaha bhavati. So sarvamanushikaihi bhogaihi manushanandas. See, ಮಾನುಷಾನಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಯೌವನ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಮಾನುಷಾನಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸು ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೈರ್ಸು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಪಾಸಿಟೀಸು ಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾಗದೆ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಸಂಪನ್ನತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ದಿ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿವ್ಡ್ ಒನ್, ಎ ಪೀರಿಯಡ್. ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಆನಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಹ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪರಮಾನಂದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರತಿರ್ಹಿವೈ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ. ರತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ, ಪರಸ್ಪರ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ರತಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಂದರೆ ರಮಣಂ. ಯತ್ರ ರಮಣಂ ತತ್ ರತಿ, ಯತ್ರ ನ ರಮಣಂ ತತ್ ಅರತಿ ಅಂತ. ಈ ರತಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಆ ರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಪರಮಾನಂದ ಅಂದರೆ ರತಿ, ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮನುಷ್ಯಾನಂದ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ವಾ, ಭುಂಜಾನಃ ಭುಂಜಾನಃ ಮಾನುಷಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಅಂತ. ಈವನ್ ರಾವಣಾಸುರ ಸೀತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುಂದರಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ನೀನು ಯೌವನ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಅವಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು, ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರಿಜಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾನುಷಾನಂದಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಮಾನುಷಾನಂದ ಏನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದನೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸಿ ದಿ ಮ್ಯಾನರ್ ಹೌ that Ravanasura from materialist point of view talks is important, because a Ravanasura is Rakshasa, he is only interested in the material gain and tempt people with the material offer, and that is what we observe in Ramayana from one angle. But Sita, looking at Sita, she will not oblige that, she will talk in different manner. So if you just keep a study of the dialogue between Ravana and Sita and Hanuman and Sita, well, these are the dialogues. So ಈ ಎರಡು dialogues ಅಲ್ಲಿ, ಸಂಭಾಷಣದಲ್ಲಿ, you get lot of information and philosophical, spiritual knowledge. And also it talks about the goals of human life. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸಂಪನ್ನತಮಃ ಮಾನುಷಕೈಹಿ ಭೋಗೈಹಿ. ಈ ಸಂಪದ ಅನ್ನೋದು ಏನಂದರೆ, ಮಾನುಷ್ಯ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ತುಂಬ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾನುಷ ಭೋಗ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಭೋಗ, ಆಮೇಲೆ ರೋಗ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಭರ್ತೃಹರಿ ಸೇಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಸಿ ಭೋಗೇ ರೋಗ ಭಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ, ನಾನು ಅಂತ ಭೋಗವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ರೋಗ ಭಯ ಇದೆ. ಭೋಗ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಗ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೋಗ ಭಯ ಬರದೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂದ ಭೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆನಂದ, ನೌ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ಲಿ so many species are there. It is said that more than 86 lakh variety of creatures are there in the creation. Nama Sindhu, she is trying to talk about the variations in the creation. And the source of creation is not definite at all. Every Muni has got his own inventional way to tell that this is the origin of creation. This is the genesis of creation. But creation itself is a matter of anandam. See, ananda ilde idre, there cannot be creation at all. That's why it is said somewhere in Aruna Prashna that all bhutas born are the nuptial babies anta. Andre they are all outcome of the joy experienced by male and female together. ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ it will go to disappear. Now we have got another kind of creation who lived but not now present. They are called Pitrus. English ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಫಾದರ್ಸ್. ಅವರೇ ಇನ್ನೊಂದು, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ದರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆಯುಸ್ಸು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ದಟ್ ಆಯುರ್ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಆಯುಷ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವನ್ ದಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫೈನ್ ಟು ಅಸ್ ದ ನಿಶಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಯುಷ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚರಕ, ಸುಶ್ರುತ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆಯುರ್ವೇದ ವಿದ್ವಾಂಸಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಯುಷ್. ಈ ಆಯುಸ್ಸು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಲೋಕ,
So the departed fathers, they have fixed another loka, ಪಿತೃಲೋಕ. ಬಟ್ ಆ ಪಿತೃಲೋಕದ ಸ್ಟೇಟಸ್ಸು ನಮಗೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಪಿತೃಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದು ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ all kinds of Pitu Devatas come into live, and then they expect whatever little we do for them, remembering all that will be shared by all the Pitrus. Therefore, it's called Mahalaya. ಲಯ ಹೊಂದಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮಹಾಲಯ. ಆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಂದರೆ 0. ಆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯ we are going to face in ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸಂ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಶ್ರಾವಣ ಆದಮೇಲೆ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 15 days ಹಬ್ಬಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಬ್ಬಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಎನಿವೆ ಪಿತೃಣಾಂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದರೆ ಜಿತಲೋಕಾನಾಂ ಆನಂದ, ಪಿತೃಣಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಂ ಆನಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂದರೆ 100 times ಹ್ಯೂಮನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈಫ್ ಆನಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಪಿತೃ ಆನಂದ. ತಂದೆಯಿಂದ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಊಟ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಪಾರ್ಟೆಡ್ 3 generations ಆಫ್ ಅವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ಊಟ ಕೊಡಿದಾಗ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ನವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ವೆಟ್ ವಾಟರ್, ಅಂದರೆ ವೆಟ್. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇನ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ದೇರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿತೃತೃಪ್ತಿ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗೆಸ್ಚರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ್ಯಾಮ್. ಶ್ರಾದ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದು ಪಿತೃಲೋಕಾನಾಂ ಜಿತಲೋಕಾನಾಂ ಪಿತೃಣಾಂ ಆನಂದ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಗಂಧರ್ವಾಸ್. ಈ ಗಂಧರ್ವಗಳು ಅಂದರೆ ಗಂಧರ್ವ ಹೇಳಿದಾಗ ಉಪಲಕ್ಷಣ ತರಹ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಮಿ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಗಂಧರ್ವಾಸ್. ಅವರ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸು ಲೇಯರ್ಸು ಡಿಫರೆಂಟ್. ಮನುಷ್ಯಾನಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆನಂದ ಅವ್ರಿಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಅಂದರೆ ದೋಸ್ ಹೂ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಧರ್ವಾಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ವುಮನ್, ವೈನ್ and art, dance, ಸಂಗೀತ. ಸೊ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶೃಂಗಾರಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಧರ್ವ ಅಂಶ ಅಂತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಂಧರ್ವಿ ಭವತಿ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಗಾಂಧರ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಅಂಶ ಆಫ್ ದಿ ಗಂಧರ್ವ. ಸೊ ಈ ಗಾಂಧರ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೋಕ ಇದೆ. ಆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಧರ್ವರಿಗೆ 100-fold times than that of the 100 into 100 into 100. 100 is for Pitraloka, multiplied by 100 is Gandharva Loka. So you can imagine, Ananda Kuda, there is a development, elevation and levels. ನಾವು ಬರೋ ಆನಂದ ಎಲ್ಲ ಜುಜುಬಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಅದೇ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮ 5 ಶೀಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ಫಿಲಸಾಫಿಕಲಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪಂಚಕೋಶ ವಿದ್ಯಾ. ಇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ವಿದ್ಯಾ ಎನೌನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ತೈತ್ರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಸೊ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ಅನ್ನುವಾಗ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆನಂದವಾಗಿ. ದಿ ಬೇಬಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನುಷ್ಯ
always go through all the stages. ಮಗು ಹಸು ಆದರೆ ಅಳುತ್ತೆ ಲಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶ, ಅಟೆನ್ಷನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಾಗ್ಸ್, dogs don't want anything in the world, they want timely food. If you give little food, but they are highly affectionate and faithful as the dog ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಭರ್ತೃಹರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಣಮಯವಾಗಿರುವರು, ಅದರ ಆನಂದ ಏನಂದರೆ ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನ ಮಥಶ್ಚರಣ ಅವಘಾತಂ ಭೂಮೌ ನಿಪತ್ಯ ವದನೋದರ ದರ್ಶನಂಚ ಸ್ವಾಪಿಂಡದಸ್ಯ ಗುರುತೇ ಅಂತಾರೆ. ಅದೇ ಆ ಪಿಂಡದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಯಜಮಾನ ಹತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹಸುವನ್ನು, ತನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶ. ಸೊ ಹೀಗೆ, ಬಟ್ ಗಂಧರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆನಂದದ ವಿಷಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ Yagnavallkya is talking about. Now he tries to assess the ananda of the devas. Devas are the gods. Who are gods? Hundreds of definitions are there. Deepyamana subhavinah devaha. They are always happy. Gods are always happy. Gods are always enthusiastic. Gods have no jealous. ಇವರು ಕ್ರಿಯೇಟ್, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಲಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗರ್ವವಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಸಬ್ಸರ್ವಿಯಂಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಭಾಗವತಂ, ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಗರ್ವ, ಆ ಗರ್ವದಿಂದ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಾಯ್, ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಿಂಗರ್, he lifted the Govardhana mountain and gave shelter to all the cows and cowherds and all that. And Indra understood that this fellow is no more good. That story is there. Therefore, and among the gods, there are the karma deva. Karma deva namanando e karmana devatvam ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ಈ ಲೈನನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಬಂದರೆ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆ ಜಾಬನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬರೋ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ತನಕ ನೀವು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಾಬಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಡಿಮೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೋಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಅಂಥ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರ್ಮದೇವ ಅಂತಾರೆ. ಅವರ ಆನಂದ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಭಿಸಂಪದ್ಯಂತೆ ಯಜ್ಞೇನ ಯಜ್ಞಮ ಯಜಂತ ದೇವಾ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನ್ಯಾಸಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು, ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು, ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವ್ರ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನ ಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತು ಕರ್ಮ ಕುರ್ವನ್ನೇವ ತಿಷ್ಠತಿ. ಅದರಿಂದ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಈಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್. ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ಗೀತಾಸು ಅನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಗೀತೆಗಳೇ. ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಸಾಂಗ್, ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ. ಸೊ ಮಾನವನಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ಅಂತ ಬೇಕು. ಆ ಗೀತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಸಂಗೀತ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಗೀತಂ ವಾದ್ಯಂ ನೃತ್ಯಂಚ ಸಂಗೀತಮಿತ್ಯುಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಂದರೆ, ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಸ್ವರ್ಗಭೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಸ್ವರ್ಗಿನೋಪಿ ನಿರಯಣ ತಥಾ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು, ವೈರಾಗ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು
ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇನ್ ಎ ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪುಣ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಪುಣ್ಯ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಫ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ಇದು ಎಸ್ಸಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ವೆಹಿಕಲು ಮೋಟಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಡುಮ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಹಿಕಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕರ್ಮದೇವತೆಗಳು ಅಂದ್ರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ತಾನಿ ಧರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಥಮಾನಿ ಆಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಆಲ್, ಈವನ್ ಫಾರ್ ಎನಿಬಡಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅರ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫು, ಶಿವ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೇ ಶಿವನ ಕೆಲಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸದಾಶಿವ ಅಂದರೆ, ಆತ್ಮಾನಂ ಧ್ಯಾಯಂತಂ ಸದಾಶಿವಂ ನ ಪಶ್ಯಂ ಅಂತಾರೆ. ತನ್ನ ಆತ್ಮದ್ವಾರ ಆತ್ಮೆಯನ್ನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸದಾಶಿವ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೇನು? ಆ ಶಕ್ತಿ ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಿವನ್ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ, ಲೋಕ ವ್ಯವಹಾರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬುಲೆಟಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಶಿವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಿವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಶಿವ ಆಜ್ಞೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದ ಏನು ಏ ಕರ್ಮಣ ದೇವತ್ವಂ ಅಪಸಜ್ಯಂತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಬೆಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಕರ್ಮ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೀನು ಯು ಆರ್ ಸೋನ್ ಬೈ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಮನಿ. ದಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಪೇಪರ್ ಇಂಟು ಪೇಪರ್ ಮನಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಬರೀ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬತ್ತೇನು? ಇಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಜಾಬ್. ವೆನ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಜಾಬ್ ಯು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪೇಪರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಪೇಪರ್ ಮನಿ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನ ಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತೆ ಅಕರ್ಮಕತ್ತು ಸಂಪದ್ಯಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರ, ಯೇ ಶತಂ ಕರ್ಮ ದೇವಾನಾಮಾನಂದ ಸ ಏಕಃ ಆ ಜಾನದೇವಾನಾಮಾನಂದ. ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಿ, ಈವನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಇರೋದು ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಟೂ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟು ಸೇ Rabindranath Tagore, everybody knows him, who brought Nobel Prize in Literature to India, to Bharat. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸು. ಬಟ್ ಈವನ್ ಟುಡೇ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ದ ರಿಕಾರ್ಡ್. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನೋಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಸವರ್ ಅದರ್ ಟೆಸ್ಟಿಮನೀಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ Rabindranath Tagore? He is the 14th child of his parents. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಅವರ ಅವರಲಾಲ್ ಅಂತ, ಈಸ್ ದ 13th child of his parents. ಈ ಥರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಐ ಆಮ್ ದಿ 6th child of my parents. ಸೊ ಈ ಥರ. ಬಟ್ ಆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕರ್ಮದೇವಾಃ ದೇವಾಃ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಃ ಸರ್ವೇ ದೇವಾಃ ಕರ್ಮದೇವಾಃ ಆಜಾನದೇವಾಃ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕ್ಯಾಟಗರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ದೇವರಾದರೆ ಪಾಪ ದೇವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಪ್ರಥಮೋ ದೈವ್ಯೋಭಿಷಕೋ ಅಂತ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ರುದ್ರನಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಂತ, ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಥಮ ದೈವ್ಯ ಭಿಷಕ್, ಪ್ರಥಮ ಭಿಷಕ್ ದೈವ್ಯ, ಹೀ ಈಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೈನ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್.
ಅಂದ್ರೇನು ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆಂಜನೇಯ ಸೂರ್ಯನ ಹತ್ರ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವರೇ ಆಂಜನೇಯ, ನೀನು ಯು ಟೇಕ್ ದಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಇನ್ ಸುಗ್ರೀವ ಮೈ ಸನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಜಾನುಜೆ ದಾವಾಹ ಕರ್ಮದೇವಾಹ ದೇವಾಹ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆನಂದ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಅಗೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 100. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯಹ ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತಃ ಅಥ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೋತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ, ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದವರು. ಶ್ರುತಿ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು, ಸ್ಮೃತಿ ಅಂದರೆ ಪುರಾಣಗಳು, ಗ್ರಂಥಗಳು. ಸೊ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ, ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ವೇದಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಗೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಂಕರರಿಗೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಪುರಾಣಾನಾಂ ಆಲಯಂ. He is the alaya, resourceful for the knowledge from Shruti, from Smriti. Manusmriti, Yajnavalkya Smriti, then like that we have got number of Smriti Granthas. In fact, some time back, the Oriental Institute in Mysore had conducted a seminar upon Smriti texts. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ was also one of the important subjects. To present paper on that, my colleague Dr. K.P. Joganta, who worked, he took his PhD on Ashwin Devatas and Vedas, beautiful thesis. ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಡಬಲ್ ರಾಘವಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂತರ ಕಾಪಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಥ ಮಹಾನುಭಾವ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಸ್ಮೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ he had come to all the way from Pune and all that. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮೃತಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಆ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋರು ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಈಸ್ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಕರ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅಂತ ಒಂದು. ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ, ಗೋವಿಂದ ಅವರೇ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಶ್ರೋತ್ರಿಯರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ವೇದ ಓದ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪಾಗಿ ಓಡಿ ಹೇಗೋದಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ನಮಕ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು ಸರ್, ಬನ್ನಿ 11 ಸಾರ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದಾರೆ. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಮಕ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ನೋ, you have to recite the Namakam or Lalita Sahasranam. Today I am going to talk on Lalita Sahasranam in a group at MEMSIS. And before they start, they have been doing Lalita Sahasranam for the past 40 days. They want to continue and conclude it also. So adukosra they asked me to talk, but I don't know much about Lalita. ಆ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾಮಗಳು ಹೇಳಬೇಕು. You need not complete into 15 minutes or 10 minutes or 20 minutes. No. ಶ್ರೀಮಾತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅಮ್ಮವಾರು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊತಾಳೆ. ಯಾಕೋ ಕರೆದಿದ್ಯಾ ನೀನು ಅಂತ. ನಾನೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ. ನೀನು ಮಹಾರಾಜಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಇದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಜಾಬ್ ಇದೆ, ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆಯಾ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸೈನ್ ಎನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೆಕ್, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ತಾಯಿ ಸಂತಕ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಆ ಚೆಕ್ಗೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಿಂಹಾಸನೇಶ್ವರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ನಾಮದಲ್ಲಿರೋ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಓದಿದ್ರೆ ಆ ಸೌಖ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ಮದೇವಾನಾಮಾನಂದ, ಆಜಾನದೇವಾನಾಮಾನಂದ, ದೆನ್ ಯಹ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು, ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸು ಫ್ರಮ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಂದರೆ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅವೃಜಿನಃ. ಈವನ್ ಅರುಣಪ್ರಶ್ನ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಅಕಾಮಹತಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಸ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವೃಜಿನ. ವೃಜಿನ ಅಂದರೆ ಪಾಪಗಳು, ಸಿನ್ಸ್, ಅಗಸ್, ದೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೇನು, ದೋಷರಾಹಿತ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಸಿನ್, ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಅಪರಾಧ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೈಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೈಯೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಸೊ ಈವನ್ ಮಹಾನ್ಯಾಸ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ವೇ ಎ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಕರ್ಮ. ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ all that contamination or sin and dirt that is there in our mind, and ಶುದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸಗಳು ಪಶ್ಚಾತ್. ಇವು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮಾಡೋವಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಜ್ಞಾನೋ ದೇವ ಸವಿತ ಪ್ರಜಾವತ್ಸಾವಿ ಸೌಭಗಂ ಪರಾದು ಸ್ವಪ್ನಿಯಗುಂ ಸುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸವಿತೃ ದೇವತಾ ಶುಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಅವೇ all mistakes and the effects of sad dreams about dukkha and swapnagalu and other things. So Savitru Devata is one who is readily available for us to remove all doshas in us. For example, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ಧಿಯೋ ಯೋನ ಪ್ರಚೋದಯಾತನೋ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿದೆಯೋ ಆ ದೋಷ ಪರಿಹಾರಗಳೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮದುವೆಗೆನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೋಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಧಾಮ್ ಧೂಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ ಬಂದಮೇಲೆ ಹಿ ನೆವರ್ ನೋಸ್ ಎನಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನಂ, ಹಿ ನೆವರ್ ಡಸ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಹೋಗೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಉತ್ಸವ ತರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎನಿವೆ, ಹಂಗೆ ಅವೃಜಿನಂ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಾಮಹತಃ ಅತಃ ಯೇ ಶತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಅಕಾಮಹತಃ ಕೂಡ ಕಾಮಹತಃ ಅಕಾಮಹತಃ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ he has to transcend all kinds of desires. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ಕಿಲ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಬುದ್ಧ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಿಲ್ ದಿ ಡಿಸೈರ್. ಆ ಕೋರಿಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅನ್ಯಾಯ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಅವೃಜಿನಂ ಅಕಾಮಹತಃ. ಆಮೇಲೆ ಶತಂ ಅಂಥ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 100-fold ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಶತಂ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯೇ ಶತಂ ಆಜಾನ ದೇವಾನಾಮಾನಂದ ಸ ಏಕ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆನಂದ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಕರ್ಮಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್. ಏನು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 22 and more years we have been celebrating the Amma Saundarya Lahari Devata, and by offering her shares food. So Saundarya Lahari yagna ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. Thanks to our Guru B.S. Krishnan, who introduced or initiated, who himself came to Vedadhyana Kendra 206 and 12th class and performed the Saundarya Lahari yagna and initiated so many more people that Saundarya Lahari is. Otherwise I do not know myself about that. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂಥರಹ ಆನಂದ. ಸೊ ಅಕಾಮಹತತ್ವಂ ಅವೃಜಿನತ್ವಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ರೀಜಿಯನ್. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆನಂದ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನಂದವಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂತಾರೆ. ಸತ್ಯಲೋಕ ಅಂದರೆ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂಥರಹ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ತಿರುಮಲ, ನಾಟ್ ಇನ್ ತಿರುಪತಿ. ತಿರುಮಲದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 3 o'clock ಯು ಸಿ ಕೌಸಲ್ಯ ಸುಪ್ರಜಾರಾಮ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೆಂಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ನೋ ಡ್ರಾಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್, ನೋ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ನೇಚರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂದಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಗುಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಗುಂಡು ಮೇಲೆ ಗಂಧ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲು ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರುಜಿನ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ತಿರುಮಲ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಮೋರ್ ಡೇಸ್, ದೆನ್ ಐ ವಾಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೌ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಅದು. ತಿರುಪತಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ ಯಶ್ಚ ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತೋಥ ಯೇ ಶತಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಆನಂದ ಸ ಏಕೋ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಾನಂದ. ನೋಡಿದ್ರಾ, ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಷ್ಣು ಲೋಕ. ಸೊ ವಿಷ್ಣು ಸಾಯುಜ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ಅಂತ. ವಿಷ್ಣು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಖ ಆನಂದ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, 100-fold ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ಈ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಹೋಮ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಪ್ರಜಾಪತೆ ಪ್ರಜಾಭೂಮ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನು ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಗ, ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮಗಳು, ಇನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಅವರವರ ಪುಣ್ಯ. ಅದಿಲ್ಲ ಮಗನು ಡಿಫರೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಮೊಮ್ಮಗ, there is a crime about him. I don't know. But he is such a chief minister who did Vidhan Sauda ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ that ಹನುಮಂತಯ್ಯ I believe is responsible for that. ಹಾಗೆ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯವಂತರಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಪುಣ್ಯಯುಕ್ತವಾಗಿರುವರು ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ತುಂಬ ಮಹಾಪುಣ್ಯ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ದಟ್ ಯೇ ಜನಾಃ ಅಸ್ಮದೀಯಾಃ ಅಸ್ಮತ್ ಕುಲೇ ಜಾತಾಃ ಅನ್ಯತ್ ಕುಲೇ ಜಾತಾಃ ಅಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ಸು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಆನಂದ ಒಂದು, ಅದಕ್ಕೆ 100 times ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಶ್ರೋತ್ರಿಯೋ ಅವೃಜಿನೋ ಅಕಾಮಹತಃ ಏಷಃ ಏವ ಪರಮ ಆನಂದ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಃ ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಹೋವಾಚ ಯಾಜ್ಞವಲ್ಕ್ಯಃ. ಉವಾಚ ಈಸ್ ಹೋವಾಚ. ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಲಮೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಕಾರ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್. ಹೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಉವಾಚ, ಸಮ್ರಾಡಿತಿ ಹೋವಾಚ. ಅನ್ನೋದು ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹಾಯ್ ಅಂತೀವಲ್ವ, ಹಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯ್. ಸೊ ಈ ಹಾಯಿ ಹರಿಂಕಾರ. ಸೊ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹ್ರೀಂ ಹ್ರೂಂ ಹ್ರೈಂ, ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಅನಂತ ಪರ್ಯಾಯ, ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಯ, ಅನಂತ ಸೌಖ್ಯಾಯ, ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳು. ಸುಮ್ಮನೆ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮೋ ನಮಃ, ದುರ್ಗಾಯೈ ಸ್ವಾಹ, ಓಂ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಓಂ ದುಮ್ ದುರ್ಗಾಯೈ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ದುಮ್ ಅನ್ನೋದು ಬೀಜಾಕ್ಷರ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ದ ದೇವಿ ಆರ್ ದೇವತಾ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಫಾರ್ ದಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ದುಮ್ ದುರ್ಗಾಯೈ ನಮಃ, ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಂ ಸರಸ್ವತ್ಯೈ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪವರು ಡಿಫರೆಂಟ್.
ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, philosophy is important, lifestyles are to be clubbed with these two things. One cannot be religious and moodha or murkha. Who is moodha, murkha? Non-philosophical people. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಿಲಸಾಫಿಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಧೀರಾಹ. Non-philosophical, non-believers in this, non-practitioners, they are called Buddha. That's why Sankaracharya Buddha Jahihi ಧನಾಗಮ ತೃಷ್ಣಾಮ್ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನಾರ್ಜನ, ಧನಾಗಮನ. ಧನ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? Not only paper money and metal coins, there are so many other things which will come under the purview of dhanam. So ಮೂಢ ಇಹ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಈ ಬದುಕಲ್ಲಿ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಜಹಿ, ಗಿವ್ ಅಪ್. ಏನು ಜಹಿ? ಧನ ಆಗಮನ ತೃಷ್ಣ. ಧನಾಗಮನ ಇರಬೇಕು, ಆದರೆ ಪೀಪಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮನಿ, ಮ್ಯಾಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್, ಮ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಕಲಿಕ್, ಮನಿ ಆಲ್ಕಲಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನ್ನು ಯಾವುದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ. ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು. he doesn't want to vacate his simhasanam. In fact, you can imagine the status of mind, the state of mind of Dhritarashtra when he was to vacate long simhasanam that he occupied to Dharmaraja. ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಪೌಡರ್ ಭೀಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಲ್ ಭೀಮ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಭೀಮನ್ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾನಲ್ವ, ನನಗೆ ಆ ಭೀಮ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಎಂಬ್ರೇಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ಅ ಮಹಾಬಲ, ಅತಿಬಲ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಮಾಯ. ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಭೀಮನ್ ತರಹನೇ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಭೀಮನ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ಹಿ ಎಂಬ್ರೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಪುಡಿ. ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರೂ ನಗುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಆಲ್ದೋ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೋ ಮಚ್ ವಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಂ ಪ್ಲಸ್ ಯುವರ್ 100 ಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ಇನ್ ಲಾ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಾಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಂಜಯ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನೀನು ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ರಾಜ್ಯ ಕೊಟ್ಟು 105 ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಆನಂದವಾಗಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿಜಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ವಿದುರ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲೇಂದರೆ ಅವೃಜಿನಃ ಅಕಾಮಹತಃ ಆ್ಯಂಡ್ ಏವ ಪರಮಾನಂದ ಏಷ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಸಮ್ರಾಟ್. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ ಆನಂದ ಈ ಸಮ್ರಾಟ್ ಆನಂದ. ಅದೇ ನಾವು ದಿನ ಕರ್ಪೂರ ಹಾರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂ ಭೌಜ್ಯಂ ಸ್ವರಾಜ್ಯಂ ವೈರಾಜ್ಯಂ ಮಹಾರಾಜ್ಯಮಾಧಿಪತ್ಯಂಚ ಸಮುದ್ರ ಪರ್ಯಂತಾಯೈ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೆಂಗಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಅಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಭಾರತನ್ನು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಬಾಕಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಂತ ರಾಜರು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಂ ಕಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸಿ ಅವರ್ ಭಾರತ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಹಿಂದೂ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹಿಂದೂಗಳಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆನ್ ಯು ಡೇಟ್ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ? ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ, ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮಿತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇ ನೆವರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ದಿ ವೇದ. Only Max Muller started the game, and the foreigners have started, Rigveda ಈ ಏಜು, ರಾಮಾಯಣ ಈ ಏಜು, and Ajurveda. Who knows what is what?
ಈವನ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, and so many proofs, but it's a kind of mental exercise, research temperament and research achievements. ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಮನ್ವೇಷತೆ ಭೂಯ ಅಂತ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಮಾಡೋದು ರಿಸರ್ಚ್. ಅದು ರಿಸರ್ಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ itself is an effort, and that is a life program, and every topic is a life project. Anyway, so here we come to that expression that Brahmaloka Ananda is Paramananda par excellence. And that is exactly Brahmaloka Prapti Admele, you become Samrat. And ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ the Yajnavalkina measurement of the Ananda, otherwise called as Ananda Mimamsa. They measure, trying to measure the Ananda levels. ಈ ಆನಂದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಥರ ನೋಡ್ತಾರೆ. ತಮಗೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಟೆಂಪೋ ಆಫ್ ಆನಂದ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನಲ್ ಪವರ್, ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ, ದೈವ ಪ್ರಸಾದ ಇವೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ದೋ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್, but they can imagine anything other than the earthly life. For example, Kalidasa belongs that ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ವ್ಯಾಸ, ಕಾಳಿದಾಸಾದಿ ಮುಖ್ಯಾಹ ಕವೀಶ್ವರಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕವೀಶ್ವರರು. ಸೊ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎರಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಋಷಿಗಳು ಮುನಿಗಳು ಹೆಂಗೆ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಭೂಲೋಕ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂಥರ ಗೇಜಿಂಗ್, not guessing, gazing is being done by great Bhagavatakaras, by great poets like Kalidasa, Vyasa, Valmiki and all that. You know, actually when Rama was entering the forest, going to reach one Muni, Bharadwaja, aವಾಗ ಇಂದ್ರ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. When Indra comes to know that Rama and Lakshmana are coming to meet him in the ashrama, then Indra immediately says, no, I don't give darshan to him now. Anta helbittu, it disappears. But Indra gives darshanam only when Ravana was killed in the battleground. So there is a lot of significance and meaning and importance and esoteric suggestions and all that. So that's why what I feel that we should always be very much happy and really obliged being born as human beings, sitting in the Veda class. We are able to note the vistas, the scope of our Sanatana Dharma. Thank you. I'll continue. I hope mostly tomorrow or next class we'll conclude and we'll go to another Upanishad. You must tell me what. I am just thinking to start Bhagavad Gita in the same Friday series, because all Upanishads essence is being extracted or dumped into Bhagavad Gita. Let us see. Om Swasti. Om Sahana Vavato Sahana Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastamavidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu markaschid dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Satam. Sarvam Shri Krishnarpanamasta, Shri Vasudevarpanamasta, Shri Veda Purusha Ashirvadosto. Om Shri Matru Charanaravindarpanamasta. Om Tat Sat. Hari Om. ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರೇ? ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಮಾಡೋಣ? ಗುರುಗಳೇ, ಅದೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾಡೋಣ.
ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೇ ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದೇನೋ ಅನ್ಸತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೋಗೋಣ ಗುರುಜಿ, ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, 700 ಶ್ಲೋಕ, ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕನೇ ತಗೊಂಡು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅಥವಾ ಆತರ ಹೇಗಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ತಗೊಂಡ್ರು 2 years ಆಗತ್ತೆ. 700 days ಆಗೋಗತ್ತೆ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಅದು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್, ತೈತಿರಿಯ ಸಂಹಿತ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗುರುಗಳೇ. ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸಂಹಿತ ಬೇರೆ. ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಸ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಆಫ್ಶೂಟ್ ಉಪನಿಷತ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಸಂಹಿತ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಆರಣ್ಯಕ, ಉಪನಿಷತ್ತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ, ಇವೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವೇದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕಾಪಿಗಳಿದೆ. ಪಾಪ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮೇಲೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಜಾಬ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆನೇ ಹೋಗೋಣ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಫ್ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಅಲ್ವಾ? ಉಪನಿಷತ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಗಳೇ. ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಗಳೇ. ಸೌಂದರ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ಅಸ್ಟ್ರಾಲಜರ್ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಕೊಲೀಗ್ಸ್. ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಐ ಸಿ ಸೌಂದರ್ ರಾಜ್ ಅಂತ. ಹೌದು, ವಾಸನ್ ಗುರುಜಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಪರಿಚಯ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ಐ ಸಿ ಹಿಮ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ. ಇದಾರೆ ಗುರುಗಳೇ, ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅವರು? ಸುಂದರ್ ರಾಜ್ ಅವರು ನೀವು ಹೆಸರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ.